नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ रथ यात्रा प्रति वर्ष अनुष्ठित हुए। कोटि कोटि ओडियांक आवेग विश्वव्यापी श्रद्धालुଙ୍କ आस्थार महाकुंभ हेउछि श्री जगन्नाथଙ୍କ रथ यात्रा। किंतु आज प्रश्न उठुछि एई पवित्र उत्सव रथ यात्रा को नहीं कौन राज्य सरकार भीतर ही चली किसी गुप्त रणनीति कहीं मुख्यमंत्री कथा सह आईन मंत्री बयान मेल खाऊना। बीजेपी सरकार ओडिशा रे क्षमता को आसीबा परे दुईटी रथ यात्रा शेष हो सारा। एबे तृतीय थर रथ यात्रा पई प्रस्तुति चली। किंतु विगत 2 वर्षर इतिहास जदि आमे देखिबा तेबे रथयात्रा परिचालन रे अनेक विभ्राट सामना को आसी। प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा रे पहुंची। सबुठारु दुखदायक कथा हेउची भक्त माने मृत्यु मुखरे पड़िछंती। ए सबु भितरे बड़ प्रश्न उठुची यह केवल एक साधारण प्रशासनिक विफलता ना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को बदनाम करबा पई सरकारी दल भितर ही रचा जाउची कोनोसी बड़ षडयंत्र। आईन मंत्रींकर एही खळ बुद्धि पछर रहस्य कौन आज आमे पॉलिटिकल भागवत रे एही खबरर भितिरी कथा आपनक सामना को आनिबु। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा गत 2 दिनर घटनाक्रम उपरे। चलित वर्ष रथयात्रा जेपरी सुरुखुर रे हेबो, श्रृंखलित हेबो एवं भक्त माने जेपरी कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेबे नाही सेथि पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बेस गंभीर अछंती। मात्र 2 दिन तळे मुख्यमंत्री निजे स्पष्ट भावरे कहिथिले जे चलित वर्ष कड़न पास मन इच्छा बंटन करा जीव नाही। अर्थात जेउ माने अनधिकृत भावे भीतर को पसी श्रृंखला भंग करूछंती ताहा उपरे रोक लागिबो। मुख्यमंत्रींकर एई निष्पत्ति को सबु महल रे स्वागत करा जाइथिला। किंतु दुर्भाग्यर कथा को देखंतु मुख्यमंत्रींको एई बयानर ठीक दिनक परे गतकाली राज्यर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गणमाध्यम को आसी एक नुआ गणित बाढ़िले। से कहले चलित वर्ष कड़न पास संख्या अधा कर दिया जिवो। एई थरर कड़न पास एवं गाड़ी पास जेतिकी आम इश्यू करा होतला विगत वर्ष मानकरे ताकू बहु संख्या रे कमे दिया जिवो, पाखापाखि अधा कर दिया जिवो। सुनिबाकू तो या बहुत भल लागुछि किंतु एई अधार असल हिसाब कौन ता आईन मंत्री कहू नांती काहेकि गत वर्ष केते संख्यक कड़न पास बंटा जाइथिला तार कौनसी सरकारी रिपोर्ट किंबा आकलन आईन मंत्री सार्वजनीन करू नांती काहेकि जदि मूल संख्या ही जना नहीं तेबे ताहार अधा केते। एई अधा न्याय रे गत वर्ष भली कड़न भितरे पुणी लोकंक गहली हेबो नाही तो ना यह केवल लोकंक आखिरे धूली देबा पई एक अपप्रयास। वर्तमान आसंतु आलोचना करिबा काहेकि आईन मंत्री गत वर्षर हिसाब लुचाउछंती। अभियोग हेउछि जे गत वर्ष रथयात्रा समय रे सरकारी अधिकारी एवं शासक दलर किछि मंत्री एवं विधायक माने एपरिकी बीजेपी रो किछि वरिष्ठ नेता माने मन इच्छा निजर बंधु बांधव एवं प्रियापीति प्रीति रे कड़न पास बांटी थिले। जेउ कड़न भितरे केवल सेवायत एवं निर्दिष्ट प्रशासनिक अधिकारी रहिबा कथा सेठारे बाहर लोकंक भीड़ जमीथिला। फलस्वरूप रथ टणारे व्यापक विभ्राट देखा देइथिला। आउ रथ गुंडीचा मंदिर निकटरे
ସେଦିନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2024 ମସିହାରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଚାରମାଳ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରୁ ନା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବିଭାଗ ସଚେତନ ହେଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସମାନ ବିଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଦଳା ଚକଟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା। କିଛି ନିରୀହ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଏବଂ ବିଫଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଟିଚିଉଡକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତୀବ୍ର ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଛି ଛି କରିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ? ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତା କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଗତ ଦୁଇଟି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ଏବେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ମହଲରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ରୀତିମତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୋହରା ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏହା ଉପରେ ଥାଏ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାଟ ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତେବେ ତାର ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ବଦନାମ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଇନ ବିଭାଗ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି କି, ଯାହା ଫଳରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇବ? କାହିଁକି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଲିଅର ଡିରେକ୍ସନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଅଛି। ଯଦି ଏବେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତର୍କ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ବିଜେପି ମହଲରୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କେବଳ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭରସାରେ ନ ରହି ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ରଥ ଟଣା ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀରେ ରହି ତାହାକୁ ମନିଟର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଡ଼ନ ପାସ୍ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର। ଗତ ବର୍ଷର ହିସାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପାସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତାର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହେ
କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଜାରି ରହେ ତେବେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବଦନାମର କଳା ବୋଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କାମନା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଗୋଟିଚାଳନା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି କି? ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ